Yes. Good morning, everyone. Tell your friends to join the class quickly. Only 13 are there. Up to that, just we will make revision of our previous class. Okay. So what we had discussed in our last class? I'm asking you only what we had discussed in our last class. I think I'm discussing about the meaning and definitions of the contract costing, right? Right or wrong? I had discussed some points about the meaning and definition of contract costing. If you want, once again, I will repeat those things in brief. Yes, okay. See, I think this slide had discussed, right? Contract costing is a one extension form of the job costing, where also in the job costing also they will start the work when they will receive the order. In the same way, contract costing only when we will get the orders, when we will get the contracts, at that time only we will go for the civil engineering work or a constructions work. So because of that, this is called as the extension form of the job costing, and this job costing is purely related with the civil engineering works, all kinds of civil engineering works like building construction, road construction, okay, bridge constructions, all kinds of civil engineering work. And here when the work is undertaken to complete that one, that work is called as a contract here, right? When we will undertake any work to complete, any construction work to complete that work is called as the contract. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರ, that agreement will also called as the contract itself. That is, that agreement should contain, what are the details it should contain? It should contain the nature of job, that is nothing but which kind of work you had undertaken. Are you going for the construction of any bridge, hospital building, okay, buildings, that is office building, maybe residential building, apartments, any commercial buildings, okay, machineries work, factory building, or road construction, like that. Which is your nature of which kind of construction work you had undertaken, that should be included in that agreement. That were written agreement, you should make a written agreement within the parties. Who are those parties? The contractor and the contractee. So that should contain details of nature of job, then time of commencement, yes, when you are going to start your work, ಯಾವಾಗ work start ಮಾಡತ್ತೀರಿ ನಿಮ್ದು, the date, you have to mention the date, month, as well as month, date, as well as year. ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ನಿಮ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, ಯೂಶಲಿ ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ರೇನಿ ಸೀಸನ್ಗಿಂತ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಮತ್ತು ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೇನಿ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಲಾಂಗರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಅಷ್ಟು ಸೇವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಂಟರ್ ಮತ್ತೆ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರೆಗೂ ನೀವು ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡತ್ರಿ, ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್, maybe you are going to start that construction work on the April 1st 2021 ಅಥವಾ 2020 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 3 to 4 months, ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ, ಜೂನ್, ಜುಲೈ 1st 2020ಗೆ ನೀವು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದೀಸ್ 2 dates. ಯಾವ್ಯಾವ ಡೇಟು?
ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಆ ಡೇಟು ಪ್ಲಸ್ ಯಾವ ಡೇಟ್ಗೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ವರ್ಕ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಯೂಶಲಿ ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಟೈಮ್ ಕಮ್ಮಿ ತಗೋತಾ, ಬಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸು ಈ ಥರದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 3 to 4 years ಅಂತಾನು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಇಯರ್ಸ್ ನೀವು ಟೈಮ್ ತಗೋತೀರಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಡ್ಯೂ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ನೀವು ಆ ಒಂದು ವರ್ಕ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಟೆಂಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೊಟೇಶನ್ಸ್, ಟೆಂಡರ್ಸ್ ಆ ಕೊಟೇಶನ್ಸ್ ನೆನಪದರಿ? ಕೊಟೇಶನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಟ್ ಕೊಟೇಶನ್ಸ್? ಕೊಟೇಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ production or manufacturer to sell their goods, right? Quotation based on the considering the all their expenses. Here also they use that quotation price. Instead of quotation they will use that word estimated price. Okay, that is also one it may be called as a contract price ಅಂತನೂ ಕರೀತಾರೆ. ನೀವೇನ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ನಿಮ್ದು ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಅಂಡ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಬೈ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ನಿಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ವೇಜಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ರಿ, ಓಕೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಇದರೆಲ್ಲಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಸಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಇಡ್ತಿದ್ರಿ. ಸೊ ಆ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಕೊಟೇಶನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿನೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಈಗ 3 to 4 years ವರೆಗೂ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನೀಡ್ ಆಗ್ತಾವ, ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದ್ರಿ? ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಲೇಬರ್ಸ್ ಬೇಕ್ರಿ, ಹೌದಾ? ಬೇಕಲ್ರಿ ಲೇಬರ್ಸ್, ಅವ್ರದ್ದು ಪೇಮೆಂಟು. ದೆನ್ ಆ ರೀತಿ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟು ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ಯಾವಾಗ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ದು ವರ್ಕ್ ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಅದನ್ನ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ? ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಡ್ಯೂ ಅಂತ. ನೀವು ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್, ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್, ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಮ್ಗೆ ಖರ್ಚಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕೊಡುದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಪ್ರೈಸ್, ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಡ್ಯೂ ಅಂತಾರ, ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತನೂ ಅಂತಾರ, ಅಥವಾ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತನೂ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ in that agreement as well as mode of payment. That is nothing but cash payment adano athwa credit payment or through bank, direct bank indane transfer madatara. Okay, installment mele adana or ಒಂದೇ ಸತಿ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಾತಾರೆ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡತ್ತಾರ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ದಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as contract. Okay, now we will see the definition of contract costing. Yes, see, according to CIMA, that is nothing but Chartered Institution of Management Accountant. Okay, so what it told about the contract costing is, contract costing is that from a specific requirement and each order is for of the long-term duration. It is not linked, it is long-term duration. See,
What is that CIMA? It is Chartered Institution of Management Account. That is London institution. It is a London organization. What it is telling about this contract costing is, contract costing is that from a specific requirement, and each order is for the long term duration. Means when we are going for this contract accounting or contract costing, when we will go for the civil engineering works, see, when we need a special requirement or specific, it is a daily need ಅಂತಂದಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅದ, ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಅದ, ಬಹಳ ನೆಸೆಸರಿ ಅದ, ಬಹಳ ನೀಡಿ ಅದ ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಆ ರೀತಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಯೂಶಲಿ ಇದು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸತಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ಇದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ವಿ ವೋಂಟ್ ಸಿ ಅಗೇನ್ ಅವ್ರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇರ್ ತಗೊಳಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇದೇ ತರ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ, ಇದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅದ, ಇದೇ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕು, ಇದೇ ತರ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಸಿ ಯೂಶಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಮೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದಟ್, ರೈಟ್? ಅದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ವಿ ವಿಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ವರ್ಕ್, ರೈಟ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, ನಿಮ್ದು ಇವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾನರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ಮೇ ಬಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೈಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ವಿ ವಿಲ್ adjust with that one, because that is not a specific requirement for us. Just for a short period of time we are using for that product, so we are not bothering about that one. But here in the contract costing, this contract costing is purely related with the civil engineering works, and this whatever the road, bridge, residential house, apartments, office buildings, okay, these are the various special requirements we can say. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕೋ ಹಂಗ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ರೈಟ್? ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ ನೋಡಿರಿ, ಈಗ ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡತ್ತಾರ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, ಓಕೆ? ಸೊ ಈ ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೈವೇದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಮಾಡಿ ಅರ್ಧ ಬಿಟ್ರೆ, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಪೀಪಲ್ಸ್? That is on special or specific or a very essential thing for us, that is road infrastructure facility, right? So we are not making compromise with that one. So this is that why this is called as a contract with related with this specific requirement, and each order is for a long term duration. Yes, we are conducting this work for a very long period of time. See, usually job costing ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, it will be for a short term duration. ಅಂದ್ರೆ ವಿತಿನ್ 2 months or 3 months ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅದ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದ್ಸತಿ ಒಂದ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ವಿತಿನ್ 3 months or 4 months ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು. ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್, ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ತನಕ ಅದನ್ನ ಗ್ರಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಯಾವುದೇ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವುದೇ ವರ್ಕ್ ತಗೊಂಡ್ರು, it will take more than 1 year and more than 1 to 2 years time to complete that work. That's why this is called as a specific requirement or a special requirement. Yes, any costing which is related with the specific requirement or which is related with the long term duration works, or which is related with any civil engineering work, that costing is called as a contract costing. Understood meaning of this contract costing? Shall I explain it once again, or understood? Or do you have any doubts with this? Understood, everyone? If anyone is having doubt, please raise your hands. Shall I go for the next topic? That is the differences between contract costing and job costing.
Okay, I will go for the next topic, that is differences between the contract costing and job costing. Yes. What is the difference between this job costing and contract costing? See, first one is contract costing and job costing. The first difference is each contract under contract costing, each contract is treated as a cost unit. Yes. See here, under job costing, each job is treated as a cost unit. Here, one contract is called as a one unit, and there one job order is called as a one unit. Means ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ, we will call it as a work, and in the under the job costing we will call that output as a product. ಸೊ ಈಚ್ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಏನು ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಯೂಶಲಿ ನಿಮ್ದು ಸ್ಟೀಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್, ಸ್ಟೀಲ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅದಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಬಲ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಕಾಸ್ಟ್, ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗೆ, ಮೇ ಬಿ ಅದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಎ ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಾಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ವರ್ಕ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಒಂದು ಯೂನಿಟ್, ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಒಂದ್ ಸತಿ ಒಂದು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ 2-3 ತರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಏನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗೆ, that contract should contain all the details. ಯಾವ್ಯಾವೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು, that nature of job, right, the time of commencement and the time of completion, as well as total price due, mode of payment, ಈ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗೆ, ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗೆ, that ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? Or do you have any doubts regarding first one? First difference ಅರ್ಥ ಆಯ್ತ್ರಿ? Okay. Then the second one is, it is done at the site and it is done in the factory premises. Yes, that is the main difference. Usually this constructions work or any civil engineering works will be conducted at the site. Site and it is a one kind of land, we can say that it will be we can see in the city outskirts allu irbodu athwa within the city olagu irbodu. But ಒಂದು empty place ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇ ಬಿ ಆಫ್ 60/40, 30/40 or 60/80 ಈ ರೀತಿ ಸೈಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ಅಂತಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಥವಾ ದಿಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅಂಡ್ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಿಮೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ಬೋದು. ನಿಮ್ದು ಯೂಶಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್, ಹಿಂಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸು, ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅಂತಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಇನ್ ದ at the site. That is the second difference. The third one is, it is large in the cell and it is smaller. Yes, as I told you while explain the definition, contract costing will be for a long period of time and
Job costing will be for a shorter period of time. Means ನೀವು usually contract one ಸತಿ ಒಂದು contract or the one agreement ಆದ್ರೆ it will be carried out at least for 3 years, because the work will be that work is in the large size. See, usually just observe job costing then examples ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ, contract costing then examples ಅದಾವಲ್ಲ, just compare these two. Job costing then just tell me examples for the job costing. Where this job costing will be applied? Steel, furniture manufacturing companies, machinery tools manufacturing companies, printing press, right? And any other engineering works. So these companies will apply this job costing, and contract costing yaar apply ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ? The civil engineering works. Civil engineering works ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಬರ್ತಾವು? ಎಲ್ಲಾ ತರ civil engineering works ಬರ್ತಾವು. See, usually just compare ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? How much time it will take? Which is the biggest one here? Which will incur some more cost? I am asking you only. See, construction of one bridge is the biggest thing, right? It is a, we can say it is a big budget work. And can you say that manufacturing of steel furniture, it is the biggest one? No, right? It is a small manufacturing company, we can say. Just by using steels, we are making some furnitures there. And building that bridge or any official building, that is the biggest work is there. So because of that, this contract costing will be in a large in size and job costing will be in a smaller size. Okay, then the next one is, it is applied in industries engaged in the construction work, and it is applied for industries manufacture product or render service against specific offers. Yes, see here, this contract costing will be applied in all kinds of constructions work. Constructions work andre ಎಲ್ಲ ತರ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅವಾಗಲೇ, while explain the meaning. It may be of any construction work. ನಿಮ್ದು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೇನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ರೀ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್, ಎಲ್ಲ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, when or where we will manufacture the product or render service against specific orders. Specific orders, render services orders ಕೊಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರಿ? We can say catering services. ಕೇಳಿರಿ, catering services. Catering services ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? There also you are going to produce food and you are rendering services, right? ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫುಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಕೂಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಕಾಲೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವ್ರ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬಂದಾಗಷ್ಟೇ ಹೋಗಿ
ಫುಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಕೇಟರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯೂಶುವಲಿ ಮುಂಬೈ, ಡೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಕೇಟರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಈ ನಿಮ್ದು ಯೂಶಲಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೆಸ್ ಕೇರಿ, ಮೆಸ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಡೈಲಿ ಮೆಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ತಗೋತಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಯೂಶಲಿ ರೂಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋರು. ಆಟ ಯಾವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬಲ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂತಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂಥ ಕಂಪ್ನೀಸು ಅಂಥ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? Then the next difference is yes, the profit can be calculated on incomplete contracts also. Yes, and here the profit can be calculated only after completion of job work. That is the main difference here. See, usually contract costing ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ನಮ್ದು 50% ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇನ್ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸತಿ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ಸ್ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ನಿಮ್ದ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯೂಶಲಿ 50% ವರ್ಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಟ್ ಒನ್? ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ದೇ ಈಗ ಯಾರ್ದೊಬ್ರು ಮನಿ ಕಟ್ಟಾಕತ್ತೀರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಡಿ, ಯೂಶಲಿ ಅವ್ರು ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಅಷ್ಟೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನರ್ಧ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಆ ಅರ್ಧ ಏನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬಂದು ಬರೀ 50% ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ದು 50% ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಲ್ರಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು 50% ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಆ 50% ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗದ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ದೇ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎಸ್ ಯೂಶಲಿ ನೀವೇ ಒಂದು ನಿಮ್ದೇ ಒಂದು 60-40 ಪ್ಲಾಟ್ ಅದ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡತ್ತೀರಿ, 2 ಫ್ಲೋರ್ದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡತ್ತೀರಿ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಬ್ಬ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾನ, ಆಲ್ರೆಡಿ 50% ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ ಅಂದ್ರೆ 1 ಫ್ಲೋರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಯಾನ. ಇನ್ನೂ 1 ಫ್ಲೋರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಏನದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಹಂಗೆ ಅದ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವನಿಗೆ 50% ಪೇ ಮಾಡಿ, ಏನೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನೋ ಒಂದು ಸರ್ಕಮ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ಹಿ ವಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ದಟ್ ವರ್ಕ್, ಅದನ್ನ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯ್ತು, ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯ್ತು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ ಏನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನಲ್ರಿ, ಆ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ನಿಮ್ಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ 50% ಏನು ಮೇ ಬಿ ಒಂದು 30 lakhs ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನಿಮ್ಗೆ, 30 lakhs ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದಾಗ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅವನಿಗೆ? ಸೊ 50% ಮಾಡ್ಯಾನ, 50% ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಸೊ 15 lakhs ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲೇ he can earn the profit or he can calculate the profit. ಸೊ 15 lakh ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು ಟೋಟಲ್ 15 lakh ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಯದ, ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಆಗ್ಯದ, he can calculate that one. ಬಟ್ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ನ ಪೂರ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲ, ಸಪ್ಲೈರ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲ, ಅವಾಗಷ್ಟೇ ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ 50% ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಿ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಪೂರ್ತಿ ವರ್ಕ್ ಒಂದು ಮಷಿನ್ ಪೂರ್ತಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಫೋರ್ that is a dead amount for you or a dead stock to you people. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವೇನೋ ಒಂದು 10 ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ 10 ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ನಿಮ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಆ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ವರ್ಕ್ ಪೂರ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವರ್ಕ್ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. And the next one is all costs are chargeable direct to the contract accounts.
and here direct allocation of expenses up to some extent is possible. Here see ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚಾರ್ಜಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾವ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ ಅಪ್ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಯೂಶಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಜಾಬ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದು ಅಷ್ಟನ್ನೇ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then the number of contracts undertaken are usually small. Yes, here usually large. So within a 1 year we can take 3 to 4 job orders, but here within 1 year we can't take 2, 3 or 4 contracts. Just we can handle 1 or 2 contracts here. ಯಾವ್ದಾದ್ರು 2 ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಜಾಬ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ 1 year ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಆರ್ಡರ್ಸ್ನ ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Then pricing is influenced by specific clauses of the contract, and here pricing is influenced by individual condition and general policy of the organization. Yes, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನು ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇರ್ತಾವು ಅಂಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ದು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜಾಬ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ಬಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನದು ಯೂಶಲಿ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಯೂಶಲಿ indirect costs are lower because whatever expenses they are incurring maybe all are direct expenses here, and here indirect costs are higher because here we can't see some more direct expenses. We will incur some indirect expenses itself. Because of that they here the costs are too higher one. Okay, so these are the main differences between job costing and contract costing. Do you have any doubts? Any doubts Adari? No? So okay, so in our next class we will discuss the features of contract costing. Thank you. Have a nice day.